As you know, the free version of Gale version 4 cannot execute legacy ARM instructions. Therefore, we need Gale MTK version 4 as well for running the assembly codes. I will show the installation and I will run an assembly code here. Well, so firstly, we have to go to the download section where I have downloaded the version 5. So I'm going to install it here. Just follow the instructions. Okay. So I'm going to install it in my D drive. My C drive is forgot. So yeah, backup files will be downloaded here. The next, my names are selected. Well, my last name is not as going to put this here. So the installation is going on. As you can see, my download is completed. Now I can go to the next, and yeah, my download is finished. So there's some release notes for my version K. So I don't think it's necessary now. So what should I do then? We should go for my desktop. So you are seeing that there is the code running already. I'm not going to do anything here. So what can I do is I should create a new version project. So here my K4 file is open in my D drive. You can see. So I will run with Fibonacci code. I will give the int number. I will give the int and it will show me the Fibonacci number, just like we did in my C code. So I should name it as Fibo project. So I have to select the target device. So what I'm doing, I will select the ARM Little India. So my whole instruction will be executed in Little India form. Achha. Then I can see there is a source group 1. So what should I do? I should create a blank file and add it in my source group 1. So what can I do? I should open a new file. It's like this. So the file is blank and I should add this in my source group 1. So before that, I should rename this. I should save it as main.asm. So that would be assembly file. So I should save this and add existing file. So here I can see all files and main asm file will be added in my source group 1. Otherwise, it won't execute. Well, so the file is added, you can see. So here I will write my assembly code. So for example, I have taken Fibonacci code and I will write the code in my notepad section. Then I will run it in my compiler. So I should go to code section. And here I'll write my code. আমার এসএমডি কোডটা নোটপ্যাডে লেখার জন্য আমি হচ্ছে অনস্পেক কিবোর্ড ইউজ করতেছি কারণ আমার কিবোর্ডের স্পেস বাটনটা সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমি যেটা করতে পারি আমাকে এসএমডি কোড লেখার জন্য যে সাধারণ ইনস্ট্রাকশনটা ডেফিনেটলি ফলো করতে হবে। সো মেইন সেকশন যাচ্ছি এবং মেইন সেকশন থেকে ফাঁকা রেখে আমি হেঁটে যাচ্ছি। আমার এই মাঝখানে জায়গাটা এখানে আমি হচ্ছে মেইন কোডটা ফেলতে গেছি। তো আমি যেটা করবো যে আমি এন কলটা যে ভ্যালু সেট করতেছি সেটাকে আমি আর0 রেজিস্টারে রাখবো। আমরা জানি যে এসএমডি কোড ডিক্লেয়ার করতে গেলে আমাদের ওই 32 বিট 16 রেজিস্টার আছে, এগুলোর মধ্যে হচ্ছে কাজ করে। সো আমি আর0 রেজিস্টারটাতে ভ্যালু সেট করতেছি। তো আমি যে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে সো এটার মানে হচ্ছে আমার n ইকুয়াল টু আমি 5 সেট করছি। দেন আমি যেটা করবো যে আমার ব্রাঞ্চ লিঙ্ক করে আমি আমার ফিবোনাচি যে মেইন ফাংশনটা আছে সেটাতে চলে যাবো। তো ফিবোনাচি ফাংশনটা আমার ডিক্লেয়ার করতে হবে এখন। তাহলে ফিবোনাচি ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করার জন্য আমি যেটা করতে পারি আর0 কে 2 এর সাথে আমি কম্পেয়ার করতে পারি। আচ্ছা, 2 এর সাথে কেন কম্পেয়ার করতেছি সেটা একটু বড় দরকার। সেটা হচ্ছে যে
যদি r0 2 থেকে ছোট হয় তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে r0 ভ্যালু এদের 0 হবে এদের 1। তো আমরা জানি যে 0 এর জন্য ফিবোনাকি হচ্ছে 0 আর 1 এর জন্য ফিবোনাকি হচ্ছে 1। সো এই জিনিসটা যদি হয় তাহলে আমার যেটা হবে, তাহলে আমি যদি লেস দ্যান হয় দেন আমার একটা ফাংশনে চলে যাবে, সেটাকে আমি ফিবোনাকি 1 দিয়ে সেট করতেছি এবং ফিবোনাকি 1 ফাংশনটা আমরা ডিক্লেয়ার করে ফেলতে হবে এখনই। তাহলে ফিবোনাকি 1 ফাংশনটা হবে হচ্ছে r1, মানে আমি যেখানে হচ্ছে আমার ফিবোনাকি নাম্বারটা রাখবো সেটার ভ্যালু হবে r0 এর সমান। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা হয়ে গেল। আর যদি হচ্ছে লেস দ্যান না হয় অর্থাৎ গ্রেটার দ্যান হয় তাহলে আমাকে কিছু বাকি ফাংশন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি যে আমি r1 যেটা মানে যেখানে আমি হচ্ছে ফিবোনাকি নাম্বার রাখবো সেটাকে আমি হচ্ছে ফিবোনাকি 0 দিয়ে সেট করতে পারি এবং এটার ভ্যালু ডিফারেন্ট ফার্স্ট হচ্ছে 1 থাকে। আচ্ছা, এটার ভ্যালুটা হচ্ছে, তার মানে এটা বোঝাচ্ছে আমাকে যে r1 মানে হচ্ছে আমার ফিবোনাকি 0। আচ্ছা, আর আরেকটা ফিবোনাকি আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে r2 দিয়ে ডিক্লেয়ার করি এবং এটা হচ্ছে ফিবোনাকি 0 প্রিভিয়াস ভ্যালু অর্থাৎ -1 এখানে আমি বলতেছি। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটাকে আমি ভ্যালু সেট করতে হচ্ছে 0 তে। ওয়েল, তাই যদি হয় তাহলে আমি যেটা করতে পারি যে r0 অর্থাৎ আমার যে ভ্যালুটা সেটা থেকে 1 মাইনাস করে দেন আমি হচ্ছে আরেকটা রেজিস্টার রাখি। তাহলে এটাকে আমি লিখবো হচ্ছে সাবেস r3 r0 1 দিয়ে। তাহলে এই ভ্যালুটা যদি ইকুয়াল হয়ে যায় 1 এর r3 যদি মানে r0 থেকে 1 মাইনাস করতে করতে r3 যদি হচ্ছে 0 হয়ে যায় তাহলে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমার কোটা কিন্তু এক্সিকিউট করা শেষ হয়ে যাবে, কারণ কোটাটা শেষে পৌঁছে গেছে। তাহলে যদি ডান আমি একটা বলে দিই তাহলে কোডটা এখন শেষ হয়ে যাবে। তাহলে এই জিনিসটা আমার আগে ডিক্লেয়ার করা দরকার ছিল, তাহলে আমি এটা এখানে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি যে ডান। তাহলে এটা ব্রাঞ্চে পৌঁছে যাবে ডান ডান। অনেকটাই শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর যদি সেটা না হয় তাহলে আমাকে একটা লুপ ক্রস করতে হবে। তাহলে এই লুপটা আমার লিখতে হবে। আচ্ছা, লুপটা যদি আমি লিখতে চাই তাহলে আমি যেটা করবো যে আমাকে আসলে ফিবোনাচি নাম্বারে কি হয়, আমাকে হচ্ছে একটা নাম্বারে ফিবোনাচি বের করতে গেলে তার এর আগে দুইটা নাম্বারে অ্যাড করবো। তাহলে এই জিনিসটা আমি করবো, তাহলে অ্যাড করবো কার সাথে কার অ্যাড করবো, আমি অ্যাড করে রাখবো হচ্ছে r0 তে, কারণ r0 ভ্যালুটা হচ্ছে আমার আপডেট হতে থাকবে এবং r1 এর সাথে r2 তে, কারণ এর আগে যেটা প্রিভিয়াস ভ্যালুকে অ্যাড করে আমি দুই নাম্বার রাখছি। আচ্ছা, দেন আমাকে হচ্ছে প্রিভিয়াস ভ্যালুটা রিট্রিভ করতে হবে। তার মানে আমি কি করবো, r1 এর যে ভ্যালুটা সেটা r2 তে রাখবো এবং আর জিরোর যে ভ্যালুটা সেটা r1 এর রাখবো, কারণ আমার কিন্তু r1 আর r2 এর ভ্যালুটা বারবার কিন্তু আপডেট করতে হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে আমি যেটা করবো যে r3 এর ভ্যালুটা থেকে আমি মাইনাস করতেছিলাম, তাহলে r3 এর ভ্যালুটাকে হচ্ছে আমাকে এক কমিয়ে কমিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। এটা হচ্ছে এক কমিয়ে কমিয়ে রিপ্লেস করতেছি এবং যদি এটা r3 টা যদি হচ্ছে 0 হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমার কাজটা শেষ হয়ে যাবে। আর যদি হচ্ছে r3 0 না হয় তাহলে এই লুপ বারবার মানে চলতে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে যেটা করতে পারি ব্রাঞ্চ নট ইকুয়াল কন্ডিশনটা ইউজ করতে পারি, তাহলে এটা হচ্ছে লুপে চলবে। আচ্ছা, আদারওয়াইজ লুপ বন্ধ হয়ে যায়। সো বেসিক্যালি আমার ব্রাঞ্চ এক্স যেটা আমি হচ্ছে এবার দিয়ে দিই, এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক যেটা খুব একটা দরকারি, তাও দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে আমার কোড। এখন হচ্ছে আমাকে আর জিরো ভ্যালুটা হচ্ছে রিট্রিভ করতে হবে। কথা হচ্ছে যে আমি যদি কোডটাকে এমন ভাবে দেখাচ্ছি যে আমি আর জিরো ভ্যালুটা হচ্ছে 5 দিছি r1, তাহলে আমার আসলে আর জিরো ভ্যালুটা আমার শুরুতে ছিল হচ্ছে 5, r1 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে r1 এর ভ্যালুটা হচ্ছে 5, আর 1 এর r2 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে পুরো r3 এর ভ্যালুটা শুরুতে ছিল হচ্ছে, আচ্ছা r2 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন 0, আর 3 এর ভ্যালুটা এই যে আমরা 1 মাইনাস করতে করতে 0 তে এসে পৌঁছাইছি, এখন কিন্তু আমার এই যে এখানে কিন্তু লুপে r কিন্তু ঢুকবে, তখন কিন্তু এই যে ডান হয়ে থাকার পরে আমাকে কিন্তু তার মানে আমার r1 এর ভ্যালুটা হচ্ছে চলে আসে, তার মানে লুপে প্রবেশ করতে হবে, মানে r1 এর ভ্যালুটা আপডেট হচ্ছে, r0 এর ভ্যালুটা আপডেট হয়ে কি এক মানে 5 এর ফিবোনাকি r1 + r2 হবে, এই জিনিসটাই আমি r0 এখন 1। তো এই কোডটা আমি r1 এর ভ্যালুটা কত হবে, r1 এর ভ্যালুটা r0 এর সমান, এই যে r1 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে 1, r2 এর ভ্যালুটা কত হবে। আচ্ছা, তো এই কোডটা যদি আমি ডিরেক্ট আছে r1 এর সমান, অর্থাৎ এই এরোগুলো আপনাকে ঠিক করতে হবে। r1 যেটা ছিল তাহলে r1 হচ্ছে আমার হচ্ছে 1 এখানে, আর ট্যাব প্রেস করব 3 এর ভ্যালুটা যেটা, আর আমি হচ্ছে ফাংশনের ভিতরে যা যা লিখব সেগুলো এরপরে হচ্ছে আমার করে হচ্ছে আমাকে নেক্সট যে সাইকেল সেটা আবার হচ্ছে r1 আর r2 যোগ হবে, তাহলে r0 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে এখন 2, r1 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে এখন r0 এর সমান মানে 2, আর 2 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন r1 এর সমান মানে 2, পুরান r1 এর সমান মানে হচ্ছে 1, আর r3 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন একক মানে 2।
আচ্ছা, এরপর এখন R2 এর ভ্যালুটা কত হবে? এই আগের R1 আর R2 এর যোগফল। তার মানে এখন হচ্ছে 3। আর R1 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন রেডি, R0 এর ভ্যালু সমান 1 আর তাহলে আমি হচ্ছে এখন পুরান R1 এর সমান 2, আর R3 এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে কন্ট্রোল S দিয়ে করা যায়। আমি এখন হচ্ছে তো এটা ডিপেন্ড করে আছে এটা থেকে ফাংশন তো এখন R0 এর ভ্যালু হচ্ছে 5 শুরুতে 5 ছিল দেন R3 হচ্ছে আমার 4 আসছে মানে পরে পরে চলে গেছে PC প্রোগ্রাম কাউন্টার দেন এখান থেকে হচ্ছে আমি আরেকবার যোগ করি তাহলে হচ্ছে আমাকে R1 এর ভ্যালু 5 আর R2 এর ভ্যালু 3 আছে এটা আমি আগে হচ্ছে ক্যালকুলেট করছিলাম R5 এর ভ্যালু R1 এর ভ্যালুটা 5 দেখাচ্ছে এটা কিন্তু আমার বোঝা হচ্ছে যে আসলে কোড এক্সিকিউট হয়ে গেছে এন্ড এভাবে চাইলে হচ্ছে আমি এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করে অনেক কিছু এখানে থাকতে পারবো আচ্ছা আমরা জানি যে আমাদের এসএমডি কোডকে হচ্ছে মেশিন করে কনভার্ট করা যায় সো কনভার্সন করতে গিয়ে আমরা যেটা আমরা এখানে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ডেটা সেকশনে গিয়ে এক মানে এক মেমরি ম্যাপ করতে হবে আপনাকে সো মেমরি ম্যাপ করতেছি এখানে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে আমাদের লোকেশন ভ্যালুটা দেওয়া আছে আমি এই লোকেশন থেকে হচ্ছে সেটা 1 2 3 4 5 6 7 8 এন্ড আমি হচ্ছে আমার ইচ্ছে মতো উঠতে পারবো এক্সিকিউট অল ক্লিক ম্যাপ রেঞ্জ করতেছি তাহলে আমার এই লোকেশনে কিন্তু সবগুলো কাজ হচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখন আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখানে মেমোরিতে দিয়ে মেমোরি 1 এ হচ্ছে এই লোকেশন সেট করে দিয়েছি সো আমি এটা দিয়ে রাখতে পারি এখন আমি হচ্ছে আবার আমার আগের মতো কোডের এক্সিকিউশন দেখবো লাইন বাই লাইন স্টেপ ওভার করে আমি দেখতে পারবো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার হচ্ছে এইখানে কিন্তু আমার কোডের কি কি এক্সিকিউশন হচ্ছে কি কি লোকেশনে কি এক্সিকিউশন হচ্ছে সবটাই দেখাচ্ছে সো নেক্সট দিয়ে হচ্ছে আমার R1 আর R2